जिसने राह दिखाया है, मंजिल तक पहुंचाया है। जिसने राह दिखाया है, मंजिल तक पहुंचाया है। ऐसे गुरुवर के खातिर हमने शीश झुकाया है। जिसने राह दिखाया है, मंजिल तक पहुंचाया है। ऐसे गुरुवर के खातिर हमने शीश झुकाया है। हे गुरुवर, हे गुरुवर, हे गुरुवर, हे गुरुवर। हाँ, हमें सच का ज्ञान है दिया, जल के दीपक सा रोशन हमें किया। हाँ, हमें सच का ज्ञान है दिया, जल के दीपक सा रोशन हमें किया। उपकार हुआ आपके कैसे भूले हम, जीवन भर स्नेह ना हो कभी कम। अब तो हर पल मन में बस आपका रूप समाया है। जिसने राह दिखाया है, मंजिल तक पहुंचाया है। ऐसे गुरुवर के खातिर हमने शीश झुकाया है। हे अंधेरों को जीवन से दूर किया, भटके मन में विश्वास भर दिया। हाँ, अंधेरों को जीवन से दूर किया, भटके मन में विश्वास भर दिया। अपनों के जैसे समझे हमें जो, बनकर मानीसा सींचे हमें वो। अब तो हर मुश्किल से बस आपने जीना सिखाया है। जिसने राह दिखाया है, मंजिल तक पहुंचाया है। जिसने राह दिखाया है, मंजिल तक पहुंचाया है। ऐसे गुरुवर के खातिर हमने शीश झुकाया है। हे गुरुवर,
ज्ञान के दाता का हम नित सम्मान करें, फिर हम अंतर मन में अपने ज्ञान भरें। ज्ञान के दाता का हम नित सम्मान करें, फिर हम अंतर मन में अपने ज्ञान भरें। सही गलत के फर्क को जिसने समझाया, उस शिक्षक को नतमस्तक प्रणाम करें। सही गलत के फर्क को जिसने समझाया, उस शिक्षक को नतमस्तक प्रणाम करें। ज्ञान के दाता का हम नित सम्मान करें, फिर हम अंतर मन में अपने ज्ञान भरें। बिना जो सोना सारा उपवन है, बिन शिक्षा के अधूरा सबका जीवन है। फूल बिना जो सोना सारा उपवन है, बिन शिक्षा के अधूरा सबका जीवन है। भटके ना वो कभी भी अपनी राह से, जोड़ता जो गुरु से अपना बंधन है। भटके ना वो कभी भी अपनी राह से, जोड़ता जो गुरु से अपना बंधन है। शिष्य वही जो अपने गुरु का मान रखे, जिंदगी में ना अनुचित कोई काम करे। ज्ञान के दाता का हम नित सम्मान करें, फिर हम अंतर मन में अपने ज्ञान भरें। आओ मनाए टीचर्स डे, हैप्पी हैप्पी टीचर्स डे। आओ मनाए टीचर्स डे, हैप्पी हैप्पी टीचर्स डे।
ज्ञान का, नाकामी को देते हर पल मात है। कर्म के पथ पर कभी न हम आराम करें, नया कोई इस जग में कीर्तिमान गढ़े। ज्ञान के दाता का हम नित सम्मान करें, फिर हम अंतर मन में अपने ज्ञान भरें। ज्ञान के दाता का हम नित सम्मान करें, फिर हम अंतर मन में अपने ज्ञान भरें। ज्ञान के दाता का हम नित सम्मान करें, फिर हम अंतर मन में अपने ज्ञान भरें। सही गलत के फर्क को जिसने समझाया, उस शिक्षक को नतमस्तक प्रणाम करें। सही गलत के फर्क को जिसने समझाया, उस शिक्षक को नतमस्तक प्रणाम करें। ज्ञान के दाता का हम नित सम्मान करें, फिर हम अंतर मन में अपने ज्ञान भरें। 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 પછી વિદ્યાર્થીઓનો અનુભવ લઈશું હો ને આવતા વર્ષે વળી 7મા વાળાનો આવે આવી છો બેટા તમે આવી છો મારું નામ રામણી પૂજા રમેશભાઈ છે. હું ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરું છું. 5મી સપ્ટેમ્બરના દિવસે શિક્ષક દિન ઉજવવામાં આવે છે. આજે અમે અહીંયા સ્કૂલમાં શિક્ષક દિન ઉજવ્યો છે. એનામાં મને પ્રિન્સિપલ બનાવી છે, તેનું મને ખૂબ જ ગર્વ છે. હું મારા બધા સ્ટાફ મિત્રોએ અમે બધા બાળકોને ભણાવ્યા સારી રીતે, અને બાળકોએ પણ સારી રીતે અમને સપોર્ટ કર્યો, બાળકોએ અમને સારી રીતે સાથ સહકાર આપ્યો. અમને ખૂબ મજા આવી. અમને ખૂબ બધાને ભણાવવાની મજા આવી. આજે તો બહુ મજા આવી ગઈ. મને તો ઘણો શોખ હતો આચાર્ય બનવાનો. આજે હું સ્કૂલમાં બની ગઈ આચાર્ય. મને તો વિશ્વાસ નહોતો થતો. અને આ બધા સાહેબબેન કેવી રીતે બધા બાળકોને સાચવતા હશે. અમને તો પહેલી વાર બધા બાળકોને સાચવવા એક દિવસ મળ્યો, પણ સાચવાતા નહોતા, પણ જેમ તેમ કરીને સાચવી લીધા. પણ સાહેબબેન કેવી રીતે સાચવતા હશે એ સાહેબબેનને ખબર. થેન્ક યુ સો મચ. હું સાહેબબેનને થેન્ક યુ કહું છું કે એ બધા અમને બધાને બાળકોને સાચવે છે. થેન્ક યુ સો મચ. જય હિન્દ, જય ભારત. મારું નામ લિયા પરેશભાઈ પટેલ છે. હું આજે મારી શ્રી જીજા પ્રાથમિક શાળા સ્કૂલમાં શિક્ષક બની છું. મને ખૂબ જ ગર્વ થાય છે કે હું આ સ્કૂલમાં શિક્ષક બની છું. અને બાળકોએ મને ઘણો સાથ સહકાર આપ્યો, અને તે લોકોએ આમ ભણવામાં ઘણું ધ્યાન આપ્યું. 5મી સપ્ટેમ્બરે રોજ શિક્ષક દિવસ ઉજવાય છે. મેં આજે સવારે મારો ફ્રી પિરિયડ હતો, પછી મેં સાયન્સ લીધું. સાયન્સ પાછળ અમે બધાએ સંગીત ક્લાસ શીખ્યા, નાસ્તો કર્યો અને ઘણી મજા મસ્તી કરી. ને અમારા આચાર્ય પૂજાબેન હતા, અને મારા સ્ટાફ અને મારો શિક્ષક સ્ટાફ અને અમારા આચાર્ય અમે બધા મળી અને બાળકોને ભણાવ્યા. હું ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરું છું. આજે શ્રી જીજા પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષક દિવસ કહેતી હું
શિક્ષક બન્યો હતો. મને ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે હું શિક્ષક બન્યો હતો. આજે મેં પહેલા પિરિયડમાં બાલવાટિકાને બાલવાટિકા ખૂબ જ સરસ મળતા હતા. મારો બીજો પિરિયડ બીજી ત્રીજીમાં ગઈ. બીજી ત્રીજી વાળા થોડી મસ્તી કરતા હતા. મારો ત્રીજો પિરિયડ ધોરણ 4માં હતો. એ જરાક મસ્તી કરતા હતા, એના કરતાં જરાક વધારે. અમે ખૂબ જ આનંદ કર્યો. મારો છેલ્લો પિરિયડ હતો ધોરણ 6માં. એ ખૂબ જ મસ્તી કરતા હતા ધોરણ 6 વાળા, ખાસ કરીને પ્રિન્સ અને સજા. જય હિન્દ, જય ભારત. આજે હું પ્રેસિંજા પ્રાથમિક શાળામાં ટીચર બની હતી. આજે હું પહેલા પિરિયડમાં બાલવાટિકાના અંદર ગઈ હતી. એના અંદર મેં ગમાડો ભણાવ્યા હતા. બીજો પિરિયડ મારે ધોરણ 5માં હતો. એના અંદર મેં ગુજરાતી વિષય લીધું હતું. ને પછી ત્રીજો પિરિયડના અંદર મારે ધોરણ 6 વાળા હતા. એના અંદર મેં સામાન્ય વિજ્ઞાન લીધું હતું. ને ચોથા પિરિયડના અંદર ધોરણ 7 વાળા હતા. એના અંદર તો મેં ગુજરાતી ભણાવ્યું હતું. પછી બપાના જમ્યા હતા. ઘણી મોજ મસ્તી કરી હતી. મનીષ પ્રકાશભાઈ છે. હું ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરું છું. આજે શિક્ષક ડે હું શિક્ષક બન્યો હતો. આજે મારો પહેલો પિરિયડ ધોરણ 7માં હતો, જ્યારે હું ગણિત ભણાયો હતો. પછી ચોથો પિરિયડ મારો ધોરણ 4માં હતો. એ 4માં હું બધી રમત રમાડી હતી. પછી મારો છેલ્લો પિરિયડ જ્યારે પહેલી બાલવાટિકાનું ધોરણ પહેલામાં હતું, ત્યારે હું રમત રમાડતી. જય હિન્દ. મારું નામ સોડા યાસ્મીન રફીબેન છે. હું ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરું છું. હું આજે શિક્ષક બની છું, તેના મને ગર્વ છે. હું આજે પહેલા પિરિયડમાં હું ફ્રી હતી. બીજા પિરિયડમાં હું ધોરણ 6માં ગુજરાતીનો પહેલો પાઠ ચલાવ્યો હતો. ત્રીજા પિરિયડમાં હું વળી ફ્રી હતી. ચોથા પિરિયડમાં હું ધોરણ 2 અને 3માં ગઈ હતી. પછી 5મા પિરિયડમાં હું બાલવાટિકામાં ગઈ હતી. હું બાળકીઓને વાર્તા સંભળાવી હતી. પછી હું છઠ્ઠા પિરિયડમાં હું ધોરણ 5માં ગઈ હતી. હિન્દીનો પાઠ ચલાવ્યો હતો. પછી હું 7મા પિરિયડમાં પછી હું ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરી. આજે અમારી શાળામાં શિક્ષક દિન હતું. આજે અમે શિક્ષક બન્યા હતા. પછી પિરિયડ લીધા. પિરિયડમાં પહેલો પિરિયડ મારો ફ્રી હતો. બીજો પિરિયડમાં ધોરણ 4માં ગઈ હતી, જ્યાં હું ગુજરાતી ચલાવ્યું. બીજો પિરિયડ મારો ફ્રી હતો. ત્રીજો પિરિયડ ચોથો પિરિયડમાં હું ધોરણ 6માં ગઈ. ત્યાં બહુ વાતો કરતા હતા, કોઈ માનતું ન હતું. સાચવી રાખતા. અને પછી નાસ્તો કર્યો. નાસ્તો કરી પછી મોજ મસ્તી કરી. હું આજે શિક્ષક બની હતી. હવે પહેલે સફાઈ કરાયા હતા. કોઈ વાંચતું ન પણ જેમ તેમ કરી બધા સફાઈ કરાયો હતી. પછી આમ ચારતા બોલાવ્યું. પછી અને આજે પૂરી હતી. એક કરી બધા રમવામાં આજે પૂરી હતી. પછી અમે પોતપોતાના પિરિયડમાં ગયા હતા. પહેલો પિરિયડ કીધું ધોરણ 4માં કરી હતી. બીજો પિરિયડ હું ધોરણ 2માં ગઈ હતી. પછી બીજો પિરિયડ મારું ફ્રી હતું. ચોથો પિરિયડ પછી રિસેસમાં અમે નાસ્તો કર્યો હતો. પછી 5મો પિરિયડ મારો ધોરણ 5માં હતો. ને ધોરણ 5માં બહુ રમતા હતા, પણ વાંચતા ન હતા. પછી અને બીજા ક્લાસ બહુ મજા આવી. કોઈ તોફાન મેં કરતું હોય તો બધા મારી વાત માનતા રહેતા હોય. ખૂબ મજા આવી. પહેલે હું ધોરણ 1ને ભણાવવા ગયો. પછી
પછી હું ચોથું પીરિયડ ધોરણ 4 ને ભણાવવા ગયો. પછી હું છેલ્લું પીરિયડ ધોરણ 7 ને ભણાવવા ગયો. ત્યારે આ ધોરણ નંબર મારું નામ સુરત ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરું છું. આજે હું શિક્ષક તરીકે તેનો મને ખૂબ જ ધન્યવાદ આપું. હું સવારે આવીને પહેલે છોકરાઓને મેદાનની સફાઈ કરાવી અને હોલમાં બધા છોકરાઓને હાજરી પૂરી. બાકી અમે ત્રીજા પીરિયડ સાથે ફ્રી હતા. ત્રીજો પીરિયડ આવ્યો ત્યારે હું ધોરણ 4માં ભણાયો. ત્યારે હું હિન્દી ભણાવી. હિન્દીનો બીજો અને ત્રીજો પાઠ ચલાવ્યો. મારું નામ સમાનું નામભાઈ છે. હું ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરું છું. હું આજે શિક્ષક બન્યો હતો. તેમાં મને ખૂબ જ આનંદ થયો. પહેલે અમે સફાઈ કરાવી, પછી હોલમાં આવીને હાજરીને પૂરી પ્રાર્થના કરી. પછી હોલમાં બેઠા. પછી અમે બધા બેઠા હતા. શિક્ષકો ભણાવવા ગયા હતા. પછી બપોરના અમે નાસ્તો કર્યો. નાસ્તો કરીને ભૂગામાં બેઠા. પછી હોલમાં આવી ગયા. જય હિન્દ. શિક્ષક પહેલા પીરિયડમાં અમને મનીષ સાહેબ ભણાવવા આવ્યા હતા. અમને ગણિત ભણાવ્યું ત્યારે અમને ખૂબ જ મજા આવી. પછી દિયાબેન આવ્યા હતા, વિજ્ઞાન ભણાવ્યું. પછી અમને ખૂબ જ મજા આવી. પછી બીજા પીરિયડમાં બીજા બેન આવ્યા હતા. તે અમને આછા અને કાગળ સંભળાવી.
બીજા પીરિયડમાં યાસ્મીનબેન ભણાવવા આવ્યા હતા. તે અમને ગુજરાતી વિશે ભણાવ્યું હતું. ગુજરાતીનો પહેલો પાઠ ભણાવ્યો હતો. ત્યાં અમને ખૂબ જ મજા આવી. જય હિન્દ. હું ધુલે ગામમાં ભણું છું, શ્રી દિવ્ય પ્રાથમિક શાળામાં. આપણે પહેલા પીરિયડમાં એને પૂજાબેન ભણાવવા આવ્યા હતા. એને અમે ગુજરાતી ભણાવ્યો હતો. અમે બીજા પીરિયડમાં યાસ્મીનબેન ભણાવવા આવ્યા હતા. એને પણ ગુજરાતી ભણાવ્યું હતું. પછી ત્રીજા પીરિયડમાં સાહેબ આવ્યા હતા. એને અંગ્રેજીમાં સ્પેલિંગો શીખવાડ્યા હતા. ચોથા પીરિયડમાં સહેનાજબેન આવ્યા હતા. એને હિન્દીમાં પાઠને ભણાવ્યા હતા. પાંચમા પીરિયડમાં દિયાબેન આવ્યા હતા. એને કાવ્યગાન ને સંગીતનો સૂરને શીખવાડ્યો હતો. છઠ્ઠા પીરિયડમાં સોફિયાબેન આવ્યા હતા. એને અમને વિજ્ઞાનનો પાઠ ભણાવ્યો હતો. તેને અમને બહુ સરસ ભણાવ્યું હતું. બીજા પીરિયડમાં સોફિયાબેન આવ્યા હતા. તેમને અમને ખૂબ જ સરસ ભણાવ્યું હતું. તેમને ગુજરાતી લીધું હતું. પછી ત્રીજા પીરિયડમાં દિયાબેન આવ્યા હતા. તેમને અમે પર્યાવરણ ચલાવ્યું હતું. તેમાં અમને પહેલો પાઠ ચલાવ્યો હતો. પછી ચોથા પીરિયડમાં અમને શારદાબેન આવ્યા હતા. તેમને અમને હિન્દી ચલાવ્યું હતું. પાંચમા પીરિયડમાં અમને હિનારાબાની બેન આવ્યા હતા. તેમને અમને ખૂબ જ સરસ ભણાવ્યું હતું. છઠ્ઠા પીરિયડમાં યાસ્મીનબેન આવ્યા હતા. તેમને અમને ખૂબ જ સરસ ભણાવ્યું. જય હિન્દ. જય બીજા પીરિયડમાં અમને સોફિયાબેન ભણાવવા આવ્યા હતા. તેમને ગુજરાતીમાં ભણાવ્યું હતું. જય હિન્દ. જય ભારત. આજે શિક્ષક દિવસની ઉજવણી હતી. તેમાં મને શિક્ષકો ભણાવ્યા હતા. પહેલા પાઠમાં સાહેબ આવ્યા હતા. બીજા પાઠમાં સાયન્સબેન આવ્યા હતા. પછી અમને મેહુલ સાહેબ બનાવવા આવ્યા હતા. તે બી અમને ખૂબ જ સારું બનાવ્યું. પહેલા પાઠમાં અમને આવ્યા હતા મેહુલ સાહેબ. ત્યારે અમને ગણિત ભણાવ્યું હતું. પછી અમને ભણાવવા આવ્યા હતા શેરપાનું બેન. એ અમને ગુજરાતી ભણાવ્યું હતું. ને ત્રીજા પાઠમાં ભણાવવા હતા મનીષ સર. એ અમને રમત રમાડી હતી ને યોગા કરાવી. અરે વાહ. રાજેશ કુમાર છે. આજે અમે નાના બાળકોને રમત રમાડી અને યોગા કરાયા. પછી તું કરાઈ કેટલી વાર્તા અને અમે વાર્તા કરાઈ હતી. મને સાહેબ મેં ડાન્સ કરાયું હતું.
શિક્ષક દિવસ તરીકે આપણે આજના દિવસની ઉજવણી કરી, બરાબર છે. આપણે વાત થઈ જાય કે ભાઈ 5મી સપ્ટેમ્બર એ શિક્ષક દિન તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. તો રાષ્ટ્રીય શિક્ષક દિન આપણે ગણીએ ને તો 5મી સપ્ટેમ્બર થાય. તો એવી રીતે વર્લ્ડ ટીચર્સ ડે એટલે વિશ્વ શિક્ષક દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં ખબર છે કોઈને? આપણે 5મી સપ્ટેમ્બર તમને ખબર છે, પણ વિશ્વ શિક્ષક દિન છે ને એ 5મી ઓક્ટોબર, આગળ છે સપ્ટેમ્બર. 5મી સપ્ટેમ્બરે રાષ્ટ્રીય શિક્ષક દિન અને આંતરરાષ્ટ્રીય શિક્ષક દિન 5મી ઓક્ટોબર, 1 મહિના પછી ઉજવવામાં આવે, બરાબર છે. હવે વાત એ થઈ ગઈ કે ભાઈ કોની યાદમાં ઉજવવામાં આવે છે, પણ કેમ ઉજવવામાં આવે છે એ આપણે બાકી હતું થોડું. જ્યારે ડૉક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણ કોલેજની અંદર બાળકોને ભણાવતા, મોટા છોકરાઓ હોય ને કોલેજમાં, તો એ શું કરે, એમને ઉજવવાનું શું નક્કી ધ્યાન રાખવું, બરાબર છે. હવે કોલેજના બાળકોને રસ વધારે ભણવામાં. કેમ વધારે? કારણ કે જે ડૉક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણ હતા ને એ ગમે એટલો મોટો પ્રશ્ન હોય કે ઓકવર્ડ પ્રશ્ન હોય એને સરળ બનાવીને શીખવતા કે બાળકોને યાદ જ રહી જાય. એટલા માટે કોલેજના જે બાળકો હતા ને એમના પ્રિય હતા. અને એક દિવસે એવું થયું બાળકોને કે આ તમારી આ છે 5મી સપ્ટેમ્બર એ આપણે આપણા શિક્ષક એટલે કે સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણના નામ પરથી આપણે ઉજવણી કરીએ શિક્ષક દિનની. એ દિવસથી આ 5મી સપ્ટેમ્બરે આપણે શિક્ષક દિનની ઉજવણી કરીએ છીએ, બરાબર. કોલેજમાં જ્યારે બાળકોએ સૌ પ્રથમવાર 5મી સપ્ટેમ્બરે ઉજવ્યો હતો આ દિન, ત્યારથી આપણે મનાવીએ છીએ, બરાબર. હા, અને એમનો બર્થડે પણ છે. તો એ જ દિવસે એમને આ હતો એક કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી. અને આજના દિવસે તમને પણ ઘણું શીખવા મળ્યું હશે અને ખબર પડી હશે, શિક્ષકોને શીખવા મળ્યું હશે કે ભાઈ અમને રોજ સાહેબની બેન બધા ભણાવે છે તો એમને કેટલી તકલીફ થતી હશે. તમને લાગ્યું એક દિવસમાં થાક લાગે એવું લાગ્યું? ઊંઘ આવે છે ને? બરાબર, અમારે રોજ આવું હોય છે, બરાબર છે. તો જેવી રીતે આજે સરસ ભણે બધાએ, હું ગયો હતો ને જે રૂમમાં, બધા મસ્ત ભણતા હતા અને આ લોકો પણ સરસ ભણાવતા હતા. તો આવી જ રીતે તમે રોજ ભણો, બરાબર, વ્યવસ્થિત. અને આપણે વાત થઈ બસ.